तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज को सुंदर कथाटी शुणा। नर और नारी परस्पर प्रति आकर्षित कहीं? आज्ञा जेमिति चुंबकर कर्म लुहा को टाणिबा सेमती बोधे चुंबकीय शक्ति किछि अछि बोधे का पाखे? नारी पुरुष पाखे? नारी पुरुष दी जन पाखे ये चुंबकीय शक्ति परस्पर को आकर्षण करी टाणुचन। आज्ञा आउ केते बुद्धि। दर्शक बंधु, नर आ नारी परस्पर आकर्षित कहीं? अरे तमें तो कहया कथा गुड़ जोठी जंदा सेठी। तुमर चेंज हो गला जे चुंबकीय शक्ति नर आ नारी भीतर अच्छी परस्पर परस्पर को आकर्षित कर। दर्शक बंधु, हाँ तांको इच्छा सी जहाँ कहले आम भी समस्ते से कहवा। आज प्रज्ञा पुराण आमको भितर कौन शिक्षा दौर? परस्पर परस्पर प्रति आकर्षित हवा पछर कौन अच्छी गोपन तथ्य जानिबा। ता पूर्व आसनु आमे भी टिके प्रज्ञा पुराण रे निजुक सामिल करवा। ए मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार। 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 संस्कार संस्कृति अटे आधार। मन सुण रे, हे मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार। कलि जुग मानवक कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मते पठाई। नारद को प्रभु देले मते पठाई। नारद को प्रभु देले मते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। प्रज्ञा पुराण अटई संसार सार। हे मन संसार सार। हे मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार। 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 धौम्य ऋषि कहउछन्ति आज कथा प्रथम आमे अने 2 दिन 3 दिन हेलानी शुणी चली। धौम्य ऋषि द्वितीय दिन रे आगे वैवाहिक कार्य आरंभ करिछन। विवाहर उद्देश्य कौन हवा दरकार? जो माने विवाह को कंट्रोल न करि पारिबे, काम वासना को कंट्रोल न करि पारिबे, तांका लाइफ रे कौन कौन असुविधार सम्मुखीन हवा को पड़िबो। पुणी कहउचंती ए नर और नारी दीटा अपोजिट। नारीर शरीर अलग, पुरुषर शरीर अलग। आंको भीतर एते आकर्षण शक्ति कौन पाई? नर और नारी एकता हवा पाई कौन पाई चाहन? आंको भीतर वास्तव तथ्य कौन थिला जो थी पाई ये 2 जन गोटे पुरुष पुरुष को विवाह करि परंता, गोटे नारी नारी की विवाह करि परंता, किमा आउ का को विवाह करि परंता। उपयुक्त समय आसीबो गोटे नारी गोटे पुरुष उभय एकता हवा पाई चेष्टा करुचंदी। परस्पर प्रति आकृष्ट भावना आसुची, आकर्षित होउचंदी। आ पछरे कारण कौन? आमे लोकों को बोल दउचंदी। आमे लोकों को कहि दउचंदी नाई तार किछि चुंबकीय शक्ति अछि से टाणी नै जाउची। हुए तो आजिकाली समाज को नहीं आमे किछि आक्षेप कहि पारंती कि से माने आकर्षण करुचंदी, आकर्षित करुचंदी आमको, आमे माने तांको प्रति सेई भली मोहग्रस्त हो जाउछु।
ଯେମିତି ରାକେଶ ଭାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିନ୍ ମାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି କିଛି ନାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଧନ ଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରତି। ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଧନ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ଆମ ବିଚାରଧାରା। ଆମ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା, ଯଦି ରାକେଶ ଭାଇ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ କିଏ ସେପଟକୁ ମନ ବଳିଯାଏ, କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦେଖିଲେ ମନ ବଳିଯାଏ ନା। ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ଏହା କୁହାଯାଉନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଇଏ ଉଭୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଙ୍କ ଭିତରେ, ଇଏ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ସେ କବିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍। ଅରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ, କହିବା ହଉ ଲେଖିବା ହଉ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ନ କରେଇ ପାରନ୍ତେ ମଣିଷର କେତେ ଜ୍ଞାନ ସେ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟକୁ, ସେ ଗଲେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ବେଳେ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ପିଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ଚଟକା ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକିରି ବୁଲିଲେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆସିଲେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ। ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ଅରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜନା କରାଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଆଗେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନେକ ତିଆରି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ତିଆରି କଲେ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ। ଅରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ଙ୍କ ମତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ଭଳିଟି ଥିଲେ, ବିଧାତା ଏପରି ଗଠନେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡକୁ ମଝିରୁ ଚିରି ଦିଭାଗ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ରଖିଲେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଅରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ବନେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଏ ପିଣ୍ଡଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲାଗିଲା ବିଧାତାଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ପିଣ୍ଡଟା ହେଲା, ଦେଖିଆ ଆକୁ ମଝିରୁ ଚିରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ମଝିରୁ ଚିରିକି ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ହଁ ଭଲ ତ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଅଲଗା କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଦି ଜଣ ଖୁସ୍ ତ? ଅରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାକୁ ମଝିରୁ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ। ମଝିରୁ ଦି ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପୁରୁଷ, ଏଇଟା ହେଲା ନାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଇଏ ଭାଗ ଦିଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ସାରିବଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜରା ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଆସିଲା, ତା ସେ ଦି ଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ସେଇଠି ଜରାସନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ଜୀବନ ପାଇଗଲେ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ।
ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦି ଭାଗ ଇଏ ପରସ୍ପର ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, ସିଏ ତା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳଟି ହୋଇ, ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳଟି ହୋଇ, ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳଟି ହୋଇ, ନିଜ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଂଶ ପରସ୍ପର କଲେ ଆକର୍ଷଣ, ପରସ୍ପର କଲେ ଆକର୍ଷଣ, ପରସ୍ପର କଲେ ଆକର୍ଷଣ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ଜଣ ଯାକ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତର କାରଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ହାଲକାରେ ନେଇଛନ୍ତି କଥା, ଜଣେ ବିବାହ କଲା, ଜଣକୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, କଥା ପକାପକି ହେଇଗଲା, ସେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ଆତ୍ମା ଏକ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ବିବାହ ନ କରି ନାରୀ ନାରୀ କାହିଁକି ବିବାହ ନ କରି ରହିଲେ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ଅପୋଜିଟ୍ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବେ? ଇଏ ଚିନ୍ତନ ଅରିଷ୍ଟୋଫେନେସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ରଖାଯାଇଛି। କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲେ ପରସ୍ପର ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ମିଶିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ଛଟପଟ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲେ, ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିବା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏକ ହବୁ, ଆମେ ଏକ ହବୁ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଛି, ଏମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ? ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତା ତ ଆଉ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଗୋଟାଏ କରିବିନି, ଦିଟାକୁ ଅଲଗା କଲି। ଅଲଗା କରିସାରିଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଶରୀର, ନାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶରୀର। ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ଦେଖିପାରୁଛି। ପୁରୁଷ ମନର ଭାବ, ନାରୀ ମନର ଭାବ। ନାରୀ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନା ଅଛି, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି। ନାରୀ ଭିତରେ ମମତା ଅଛି, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ପାଳନର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯେମିତି ରାକେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ହେଲା ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା। ଏ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରକୁ ସେମିତି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ 2 ଜଣକୁ କ'ଣ କଲେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏକାଠି ରଖିକିରି ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ତିଆରି କରିବି ଏ 2 ଜଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରିପାରିବି। କହିଲେ କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ ଏକାଠି ହେବେ? ଚିନ୍ତା କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନ ରୂପୀ ନିୟମଟିକି ସୂତ୍ରଟିକି କାଢ଼ିଲେ। କହିଲେ ୟାରି ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ କାହିଁ ନର ଆଉ ନାରୀ? ଆମେ ଆଜି ବି ଏ ସମାଜକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଆମେ ମାରଧର ପିଟାପିଟି ହଣା ମରା ଯାକେ ଯାଇ ଆମେ ଯାଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ ଅନେକ କଣ୍ଢେଇ ଥାଏ, ସବୁ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ ମନୋନୀତ ହେଇପାରେ ନା? ସବୁ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ ଶୋରୁମକୁ ଆସିପାରେ? ନିଜର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନା? ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଯାଏ ନା? ସିଏ ତା ଭିତରର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ।
आमे कथारे कथारे कहती जहा हांडी रे जीए चाउल पकईछि से ता घर को जो बता ताकू खंजीचंती दैव विधान। आज्ञा आपन जो कहले कि जे जहाँ हांडे चाउल पकईछि सेमिता सिस्टम कौन अच्छी एक जुगरे मैंने जन को दी जन 4 जन धरछन जनका ओ तुम कहला ये पुणी कौ लिस्ट रे लिखा हला। आज्ञा अच्छा अच्छा मैंने दर्शक गोटे के शांति ना कहे गले ता माने आंकर सब गोटिए बर्तुल पिंडरू माने आसी ना ये गोटे पिंड 2-4टा ହେଇଛି आज्ञा ना दर्शक बंधु आजिकल आमे टिके भाव को बदलाई देउछंदी किंतु वास्तव सत्य होउची आज्ञा जेतबेले रामचंद्र को पचरा जाइथिला प्रभु श्री रामचंद्र कौन कहिथिले जानिछेंदी कहले मु एक पत्नी व्रत धर्म पालन करिछि। आपण मानक भितर जो माने बुद्धिमान थिबे से कहबा तांको बापा 3 पत्नी कौन पाई विवाह करथिले क्या आपण को बुद्धि की जी तैयारी करछंदी तांको धन्यवाद दियंतु तांको बुद्धि ठारो अधिक बुद्धि आपण लगांतुनी। आज्ञा आजिकल राम को कहीं फॉलो करूना राम को बापा को सब फॉलो कर। अच्छा अच्छा और तांकर फॉलोअर्स अधिक। आज्ञा अच्छा दर्शक बंधु राकेश भाई आजिकल पिला तेणु तांको कथा कॉमेडी करिवे मझिरे मझिरे तांको मुंडू को आसुथिबो कथा गुडा कहिबे माने एक मन 5 कथा रही जा टिके सियाडू। दर्शक बंधु घटना होची परस्पर परस्पर प्रति आकर्षण शक्ति भगवान देइछंदी जणु को विवाह करिवो गोटिए नारी गोटिए पुरुष ये विवाहटा सेइथि पाई पुणी ता पाखरे गोटा लागला ना नहीं पतिव्रता नारी से होची पतिव्रता सती गोटिए पुरुष कारण सेई पुरुषर अधा अंग सेइथि आज्ञा अर्धांगिनी कुआ जाइछि अधा अंग होची एई नारी अधा अंग होची सेई पुरुष। आम मन बेले बेले विचलित हो जाउछि ये मन विचलित पछर कारण कोन जानि आम खाद्य आम आहार संयमता है नहीं से आम मन विचलित किंतु एटी कौन कुआ जाउछि आम शास्त्र रे ये धन परि धर्म करिले अर्जन ये जीवन हे धन्य सुधि जने जीवन हे धन्य नर नारी हे देवी ओ देवता धरा हे स्वर्ग सम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वार्थ लोभ मोहकार पथु ओरी जीवार पाई सुधि जने ओहरी जीवार पाई साधनार मार्गे होइले पथिक दुख तरही बनाई। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु जेतबळे धर्म परी आमे धन अर्जन करिवा नर नारी की आमे देवी देवता भलिया भाबिबा जो दिन मु निजको देवी भलिया भाबिबी मते सिना किए देवी कहिबो मु जे पर्यंत नारी जाग्रत होइनी ताको कोन पुरुष जाग्रत करिवो सेथिपई नारी निजको निजे जाग्रत करिवो देवी देवता हबो। आमे सबु बेला कहउछन्ती स्वामी होउछन्ती परम देवता स्वामी देवता केतबेले देवता हबो कोन ढकलम दुकान रे बसिले केतबेले देवता हबो कोन 4-5 जन को संगरे नेले देवतार गोटे फॉर्मूला अछि जेतबेले पुरुषटी देवता रास्ता रे जीवो नारी देवी हबो ना नारी देवी हब प्रत्येक नारी देवी आउ प्रत्येक पुरुष देवता सम हब कारण विधाता ही यही वर्तुल पिंड को 2 खंड करी जड़े नारी जड़े पुरुष करते परस्पर जो दिन आकर्षित हो विवाह बंधन रे रहिबे तांकर जो अनेक दिनर तांको भितर जो उल्लास जो उद्दीपना थिला खोजुतिली मोर संसारर आरंभ करिया पूर्व कहती ना जीवन में जब बढ़िया पत्नी मिलगला ये जीवन रास्ता बढ़िया कर चलो जदि बढ़िया पति भी मिलगला ना ये जीवन में सुख समृद्धि सब किसी मिल ये बढ़िया कौटू आसब आम आज्ञा बढ़िया हेल्ले सीना सी बढ़िया मिल से आज्ञा ये 2 जन परस्पर आकर्षित हुंती एक रु ए माने 2 होते पुणी 2टा केमिति एक हम ये हूँ विवाह बंधन तेणु विवाह बंधन द्वारा ये 2 जनकर आकर्षण शक्ति की एक करिया पाई भगवान ही तांको ये आशीर्वाद देइतिले ये सूत्र द्वारा बांधितिले एई नियम सृष्टिर तैयारी करथिले से दिन ठार आज पर्यंत अद्यावधि चली वैवाहिक कार्य विवाह सूत्रर बंधन विवाह केवल अपोजिट पुरुष आ नारी परस्पर प्रति आकर्षित होई विवाह बंधन बांधि गोटे
ଗଛ ତଳେ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଉଭୟ ରହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଫରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ତ ସେମିତି ହେଉନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମ ଭାରତରେ ହେଉ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ସେତିକି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ କଥା ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। এই କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଦୁଇବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଜୈମିନୀ ଋଷିଙ୍କି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଆଗକୁ କଳିଯୁଗ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ନାରୀ, ଗୋଟିଏ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ସିଏ ଭଗ୍ନୀ ହେଇପାରେ, ସିଏ କନ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସିଏ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ ବି ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖିଛି, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତିରେ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଏଇ ବାରମ୍ବାର କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। এই কামনার সাথে আজের কথাকে আমি এটি রহুଛୁ। নমস্কার। শ্রীমৎ প্রজ্ঞা পুরাণায় নমো নমঃ।